بعد فرمایا گیا کہ زکات کا مد 8 ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب الغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 بیان کے. فقراء الفقیر الذی لا مال له, جس کے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں ہوتا, وہ آپ کی زکات کا مستحق ہے. دوسرے المسکین, مسکین کا مطلب کہ المتعفف, ضرورت مند ہے مگر وہ ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے, یا اس کو یوں سمجھ لیں کہ کماتا تو ہے, رکشہ چلا رہا ہے. ایک کے پاس رکشہ ہی نہیں ہے, کچھ ہے ہی نہیں ہے, وہ فقیر ہو. ایک کے پاس رکشہ ہے, کماتا بھی ہے, محنت بھی کرتا ہے, مگر 100 روپیہ کماتا ہے, دن میں 150 روپے کا خرچہ ہے, 300 روپے کا خرچہ ہے, یہ مسکین ہے, یہ آپ کے زکات کا مستحق. 2 تو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین, زکات کے اوپر کام کرنے والوں کو زکات سے دیا جائے گا. وفی الرقاب والمؤلفۃ قلوبهم, نئے جو اسلام لائے ہیں, نئے جو اسلام لائے تاکہ اسلام کے اوپر جمے رہے نو مسلم لوگ. یہ دیکھا گیا کتنے کام چور ہو جاتے ہیں یہ کہ زندگی بھر یہ نو مسلم رہتے ہیں, 10 سال کے بعد بھی بولتے ہیں میں نو مسلم ہوں. ارے 10 سال گزر گیا, اب بھی نو مسلم ہے, کام چور, وہ کام پہ لگاؤ. اس طرح لوگ بیگرز کی تعداد, بھکمنگوں کی تعداد اسلام میں زیادہ بڑھا رہے ہیں, اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ مانگنے والوں کی تعداد کم ہو, اسی وجہ سے زکات فرض ہوئی ہے. تو انما الصدقات للفقراء, فقیروں کے لیے, مسکینوں کے لیے, اس پر کام کرنے والوں کے لیے, اور والمؤلفۃ قلوب, جو نئے مسلم ہیں وہ, اور وفی الرقاب, گردن چھڑانے میں, گردن چھڑا. آج عرب دیکھتے ہیں جیلوں کے اندر کتنے لوگ بند ہیں, اچھا میری طرف سے اتنی گردنیں آزاد کرنا, اللہ, اور دے کر کے آ جاتے ہیں, کسی کو پتا بھی نہیں چلتا. اللہ اللہ اللہ, ایسا کرو آپ, آخرت آپ کے نزدیک. اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کوئی جانے والا نہیں جاتے تھے, تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں چپ چاپ دے کر چلے آتے ہیں, میری طرف سے اتنی گردنیں آزاد. تو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب, گردنیں چھڑا دو. جو جیل میں بند ہیں, زکات کے پیسے سے ان کو رمضان میں کچھ چیزیں پہنچوا دیجیے, سہولت کی چیزیں. باقاعدہ جیلر تو اجازت بھی دیتا ہے کہ آپ جا کر کے قیدیوں سے مل سکتے ہیں, کچھ اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. کسی کے اوپر غلط کیس ہو گیا, زکات کے پیسے سے اس کیس کو آپ ڈیل کیجئے, دیجئے اس کو تاکہ لڑائی ہو. رقاب والغارمین, کوئی قرض دار ہے تو اس کا قرضہ دے دیجئے آپ. وفی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, اللہ کے راستے. یہ مت پہلے اسلامی جو جنگیں ہوتی تھی اس میں جو چیزیں دی جاتی تھی, گھوڑے وغیرہ, وہ مرد, یہ مت مائنس ہے میرے نزدیک, ابھی مائنس ہے یہ. اچھا آخر بعض لوگ کہتے ہیں مدرسے میں یہاں وہاں, یہ اس مد میں نہیں آتا میرے نزدیک. وابن السبیل, اور اسی طریقے سے مسافر, آپ کے زکات کا مستحق آپ اسے دیجیے. یہ 8 مد ہے, 8 مد کے علاوہ کسی اور مد میں نہیں دیا جا سکتا. ایک صاحب نے سوال کیا کہ شیخ یہ بتائیے کہ کیا زکات کے پیسے سے قبرستان کی باؤنڈری کی جا سکتی ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں, اس لیے کہ یہ 9واں مد ہے اور 8 ہی مد ہے زکات کا. اسی طریقے سے زکات کے بارے میں بہت سارے مسائل پوچھے گئے. میں نے کہا کہ یہ 9ویں مد میں آتا ہے, 8ویں مد میں آتا نہیں. سونے اور چاندی, چاندی اگر 595 گرام ہے, 52.5 تولہ, 595 گرام, 595, 595 گرام ہے, یعنی 200 درہم. 200 درہم, یہ 1 درہم کتنے کا ہوتا ہے؟ تقریباً 2.975 اتنا ہوتا 1 درہم. 200 درہم 52.5 تولہ چاندی از اکول ٹو 200 درہم, اور 1 درہم از اکول ٹو 2.975 اتنا ہوتا ہے. اور کل ملا کر کے 595 گرام چاندی اگر ہے تو اس کی قیمت لگائی جائے اور 2.5% کے حساب سے نکال دیا جائے. ایک سونا 7.5 تولہ 20 دینار, اور 1 دینار یہ ہوتا ہے 4.25. اس اعتبار سے 20 دینار کا
85 ग्राम सोना बनता है। अगर किसी के पास 85 ग्राम सोना हो तो कीमत लगाई जाए और 2.5% के हिसाब से निकाल दिया जाए। और अगर किसी के पास 595 ग्राम चांदी हो तो उसकी मौजूदा कीमत लगा करके ज़कात निकाल दी जाए। अच्छा, आपके पास सोना है। हमारे एक भाई ने, दोस्त ने सवाल किया था कि शेख ऐसा है कि हमारे पास जैसे सोना है, थोड़ा सा है, तो अब ये इसमें से हम पैसा देना चाह रहे हैं, तो कीमत खरीद को पेश नजर रखा जाए या कीमत फरोख्त को? अरे भाई, जब आप बेचेंगे तो कम पैसा मिलेगा आपको, और जब आप खरीदेंगे तो ज्यादा देना पड़ेगा आपको। सोनार ज्यादा पैसा लगेगा उतने का, लेकिन जब आप फरोख्त करेंगे तो कम मिलेगा। तो कुरान में है वो फी अमवालिहिम, उनके मालों में। तो जो माल आपके पास है उसी की ज़कात निकालनी है, लिहाजा कीमत फरोख्त के ऊपर ही ज़कात निकालती है, कीमत खरीद के ऊपर नहीं। समझ में आ गया? ये कुरान हकीम से साबित है। वो फी अमवालिहिम, उनके मालों में, यानी माल की इजाफत हिम की तरफ की गई, यानी जो माल मकबूज है आपके पास, जिस पर आपका कब्जा है। जाहिर है कि जिस माल के ऊपर आपका कब्जा है वो वही है जिसको आप बेचना चाह रहे हैं। तो कीमत फरोख्त के ऊपर ज़कात है, कीमत खरीद के ऊपर नहीं है। एक नुक्ता ही मालूम हुआ। सब्जी के ऊपर मैंने बता दिया था, गल्ले के ऊपर 750 किलो हो, 750, 750 किलो हो तो 20वां या 10वां, 20 मन में 2 मन, अगर बारानी पानी है और ट्यूबवेल से है तो 20 मन में 1 मन। इसी तरीके से आपका कुछ पैसा बाजार में है जिसको आपने दिया है, जब चाहे आप ले लें, साल गुजर जाने के बाद उसमें से ज़कात निकलेगी, लेकिन वो टाल मटोल कर रहा है, जब मांग रहा दे दूंगा, 6 महीने, 1 साल, 2 साल ऐसा टरखा रहा है। तो ये जो माल आपका जब चाहे मिल जाए, उसमें से आप साल गुजर जाने के बाद तो ज़कात निकाल देंगे, लेकिन जो माल आपके हाथ में नहीं है और वो टाल मटोल कर रहा है, तो जब वो देगा तो 1 साल की ज़कात निकाल दी जाएगी, इसलिए कि वो माल आपके कब्जे में नहीं है। जब माल कब्जे में आया तो उसी 1 साल की ज़कात निकाल दी। प्रोविडेंट फंड की भी ज़कात इसी तरह निकाली जाएगी कि आपको इल्म है कि मेरे फंड के अंदर इतना जमा है, लिहाजा वो अंदाजा लगा करके कि इतना तकरीबन आ गया है, मालूम कर सकते हैं आप कि कितना उस फंड के अंदर जमा है, प्रोविडेंट फंड। आप साल गुजर जाने के बाद उसमें ज़कात। बैंक में आपका कितना पैसा है, सूद, उसका तो कोई तस्वुर हमारे यहां है नहीं। आपका जो रासुल माल है, कैपिटल है, कैपिटल कितना है आप अपने बुक के अंदर देख लीजिए और उस एतबार से 2.5% के हिसाब से आप ज़कात निकाल दीजिए। यानी तकरीबन 1 लाख के ऊपर 2,500 हुआ ना, 2.5% के हिसाब से। बहुत कम है, बहुत कम है। 1 लाख पर 2,500 बोले कुछ भी नहीं, इतना भी नहीं दे पाते हैं लोग, इतना भी नहीं दे पाते। प्लॉट का तो 99% उलमा ये कहते हैं कि आपने जो जमीनें ले रखी हैं और अगर आप किसी जमीन के ऊपर घर बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है, या कोई आप फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं तो उस जमीन के ऊपर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर आपने ले बेच के लिए खरीदी है तो साल बसाल मौजूदा कीमत उसकी लगाई जाएगी कि इस प्लॉट की कीमत इस वक्त क्या है, वो कीमत लगाई जाएगी और मौजूदा कीमत लगा करके 2.5% के हिसाब से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अल्लामा अलबानी का एक फतवा है, बयान ही कर देता हूं, चलो। अल्लामा अलबानी ये फरमाते हैं कि उस प्लॉट की ज़कात नहीं होगी। क्या बोलते हैं वो, कि जब वो बेचेगा, अब मैं फर्क कर दूं, एक है अमवाले साइला जो आपकी तिजोरी में है, वो तो 2.5% के हिसाब से निकालना होता है। एक है अमवाले मुस्तस्मिरा, इन्वेस्टेड मनी, अमवाले मुस्तस्मिरा, आपने इन्वेस्ट कर रखा है। जाहिर है कि आपने प्लॉट लिया है तो गोया कि इन्वेस्ट किया है, जाहिर है कि इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्ट करने के बाद जो नफा आएगा, जब आप प्लॉट को बेचेंगे, नफा आया 5 लाख। अब इस 5 लाख के अंदर आपको ज़कात निकालनी है, कितनी? आपका दिल जो चाहे, मा तजूदो नफ्सुक, मा तजूदो बिही नफ्सुक, जितना आपका दिल गए। एकदम कम भी नहीं, चलो 1 हज़ार ले ले, नहीं। बहरहाल इतना भी ना हो कि भाई ज्यादा लगे और इतना कम भी ना हो कि वो ज़कात लगे ही ना, फकीरों का उसमें कोई फायदा ना हो। ये अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह का इस्तिदलाल है कि प्लॉट के ऊपर ज़कात किस तरह होगी। वो
انویسٹڈ منی ہے وہ. جب پلاٹ بیچا جائے گا, جب بھی بکے 3-4 سال میں, اس کے اوپر زکات نہیں ہے. 3-4 سال میں جب وہ بکا, 5 لاکھ آپ کو فائدہ ہو یا 2 لاکھ, تو اس 2 لاکھ میں سے آپ کا دل جتنا کہے آپ کی طبیعت کے اوپر ہے, آپ نکال دیں, زیادہ کم بھی نہیں اور زیادہ بھی نہیں. لیکن 99% علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر سال اس پلاٹ کی موجودہ قیمت نکالی جائے اور 2.5% کے حساب سے نکال دیا جائے.